अगला सवाल है, वो कहते भी कई वीर भैन जिसले अरदास करते हैं, वो अरदास कहते हैं सतगुरु जी जो आप जी को काम चंगे लगन वो कराओ, जो आप जी को चंगे ना लगन ना कराओ। भी आया ये इस तरह कहना अरदास विच ठीक है या रब भी कोई माड़े काम साडे तो करवाउंदा है, या ਇਹਦਾ अर्थ की ਬਣਿਆ भी जे हालांकि ये कोई कोडिफाइड नहीं है, साडी रहत मर्यादा ਦਾ अंग नहीं है, पर अरदास विच खास करके डेरियां दी अरदास ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਕਰਾਣਾ, ਜੋ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਨਾ ਕਰਾਣਾ। तो सवाल करता पूछ रहे ने जी भी आया ये गल ठीक है, इस तरह कहनी चाहिए अरदास कि नहीं कहनी चाहिए? तो MP सिंह जी जरा कृपा करो, आओ दसो सानू कि ये गल कहनी चाहिए है कि नहीं कहनी चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो अरदास जो जिदा जे अखरी अर्थ पहला समझिए कि भाई अरजदाश्त फारसी के लफज तो बनया है, जिहदा भाव हुंदा है कि अपनी मन की गल, अपनी इच्छा किसी के अगे जाहिर करनी। तो सिख मत के अंदर अरदास लफज उचेचे तौर के उत्ते जो असी अपने मन दियां इच्छावां, मन के विचार, भाव परमात्मा के अगे दसते हाँ, खोल के गल करते हाँ, उसे नूं ही अरदास किया जाता है। कौम के अंदर एक सारता रवे, विचारधारा की एक एका रवे, ਉਹਦੇ वास्ते पंथक विद्वानां ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਤ मर्यादा के अंदर अरदास का स्वरूप भी जिहड़ा कि एक तरीके का एडवाइजरी है, जिहदा एक नमूना ਉਹਦੇ अंदर दर्ज कर दिता गया है कि भाई इस तरीके की अरदास ही की जानी चाहिए है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आखिरी पैरा जिहड़ा है ਉਹਦੇ अंदर खुल छड़ दी गई है कि भाई जिस विषय नाल संबंधित या जिस मौके नाल संबंधित अरदास की जा रही है वो ब्लैंक रख दिता गया भी वो मौके मुताबिक अरदास करने वाला आप समझ सोच के ਉਹਦੀ व्याख्या कर सकता है। पर वैसे कौमी लैवल के उत्ते साडी अरदास इक्को ਜਿਹੀ रवे तो वो पहला पैरा जो खास तौर पर प्रथम भगवती तो लैके ते अगे फिर चलता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आम तौर पर यह कहा जाता है कि भी ਉਹਦੇ अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। तो ये ਜਿਹੜੇ लफज ने ये भी उस आखिरी पैरे के अंदर जिथे कि अरदास करने वाला अपने मन के भाव, अपनी मंग परमात्मा के अगे बयान करता है, ਉਹਦਾ एक हिस्सा है ਜਿਹੜਾ आम तौर पर कुछ जिस तरह वीर जी ने दसिया भी डेरिया के ਜਿਹੜੇ कई संतां साधां ਦੇ श्रद्धालु ने ਉਹ ਉਚੇਚੇ तौर पर ਇਹ वाले शब्द वरतते हैं कि हे प्रभु जी ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ वाहिगुरू जी आप जी ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ना चंगे लगन वो ना करवाना। तो इस शब्दावली के अंदर वैसे इतराज जो गल तो कोई है नहीं, पर चलो मन के अंदर किसी के हुणे एक सवाल पैदा हो गया है कि की परमात्मा ना चंगे लगन वाले काम करवाता भी है। तो इनू समझण वास्ते भाई ये गल तो असी सारे सहमत हाँ कि जिहड़े भी इंसान कोई काम करते हैं सब दे उपर परमात्मा का हुक्म जिहड़ा है वो सब दे उत्ते लागू है। परमात्मा के हुक्म तो बिना दुनिया के विच कोई काम भी नहीं हुंदा। पर ਇਹਦਾ ਇਹ भाव नहीं है कि परमात्मा ने जीवन ਨੂੰ कोई खुल ਦਿੱਤੀ ही नहीं हुई। इंसान ਨੂੰ विवेक बुद्धि ਦਿੱਤੀ गई है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ अपनी बुद्धि की ਵਰਤੋਂ करके चंगे और माड़े का निर्णय करना है। उस निर्णय के मुताबिक फिर उन्हें अपने मन के विच संकल्प पैदा करना है, जिहदे अनुसार उन्हें कर्म करना है, एक्शन लेना है। तो ये विवेक बुद्धि की वरतों की खुल परमात्मा वालों ही इंसान ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई है। सो इस करके ਜਿਹੜਾ भी कर्म इंसान करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो उस ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਭੈੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ कई बारी वखरा ते गलत डिसीजन भी ले लेंदा है। तो अपनी इस कमजोरी नूं बहुते इंसान पछाणदे भी हैं, जानते भी हैं।
ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਗਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਭਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। तो बड़ा अच्छा आप जी ने दोनों पक्ष सानू समझाए हैं जी। तो सतगुरु अगे बेनती करिए कि सतगुरु जी तुसीं विवेक बुद्धि सानू दित्ती है, ਉਹਦੇ दरवाजे असीं खुले रखीए ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ।